હેલો, કેમ છો બધા? વેલકમ ટુ માય ફર્સ્ટ એવર એપિસોડ ટોક વિથ ટીનુ શાહ. સાચું ને? અને આ એપિસોડ મારા ગુજરાત માટેના પ્રેમનો અને મારા દુનિયાભરમાં વસતા ગુજરાતીઓ એના માટેનો ટોક શો છે. તો આઈ એમ સો લકી કે ભાઈ મારા પહેલા જ એપિસોડમાં મારી સાથે સરસ મજાની એક મૂવીની ટીમ આવી ગઈ છે. અને જે સરસ મજાના મૂવીનું નામ છે વાંકી ચૂકી લવ સ્ટોરી. તો પહેલા તો બધા માટે તાળીઓ થઈ જાય પ્લીઝ. થેન્ક યુ સો મચ. મારા કહેવાથી તમે આવ્યા, મને બહુ જ ગમ્યું અને સરસ રીતે તમે મને પણ આવકાર આપ્યો, એના માટે મેં બધાને થેન્ક યુ સો મચ. તો મારો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન, આમાંથી ધ્વનિ ને ગૌતમ કોણ છે? એક જ છે. ઓહ, અચ્છા સોરી, ધ્વનિ ગૌતમ. ના, ધ્વનિ નામ છે, ગૌતમ સરનેમ છે. ઓકે, આઈ એમ સોરી સર, મને એવું હતું કે ધ્વનિ કોઈ અલગ છે ને. ઇટ્સ અ જોક. તો પહેલી વાર આપણે મળ્યા અને તમને મળીને ખરેખર બહુ ગમ્યું. આમ એકચ્યુઅલી કહેવાય છે કે છોકરીઓને એમની ઉંમર ન પૂછાય, પણ સર હું તમને પૂછીશ કે તમારી ઉંમર શું છે? કારણ કે તમે બહુ યંગ લાગો છો. I am 41. ઓહ, 41. તો ભાઈ આટલા તો તમે કઈ એજમાં તમારું વર્ક સ્ટાર્ટ કર્યું અને અત્યારે તમારી આ કેટલામી મૂવી છે? टेक्निकली अगर कहा जाए कि मैंने ये फिल्म इंडस्ट्री वाला काम कब शुरू किया, so I was 17 year old. ઓકે, Started. 17 years. Yeah, 17 साल का था. Very nice. आरजे था, उसमें काम किया, स्क्रिप्टें लिखी, फिल्म के लिए बहुत कुछ किया उसके बाद से. बट फिल्म गुजराती इंडस्ट्री मैंने शुरू किया 2014 से. ઓકે एंड आई थिंक 2014 से लेके 2026 तक मेरी 9 फिल्में हो चुकी हैं ઓકે गुजराती में. बट उन सब से अलग मैंने हमेशा ये कोशिश की है कि जो मेरी लास्ट फिल्म है उससे कुछ अलग मेरी अगली फिल्म होनी चाहिए. और बाकी की लव स्टोरी वही कहानी है. सर, नाम से ही मालूम पड़ जाता है कि कुछ बहुत बड़ा ट्विस्ट होने वाला है मूवी में. तो मैंने पहले तो मुझे एक क्वेश्चन वो भी दिमाग में अभी आ रहा है कि आप बोल रहे हो हिंदी और मूवी बना रहे हो गुजराती, तो मुझे बात भी हिंदी में करनी पड़ रही है, तो आप जवाब भी हिंदी में दे रहे हो, तो मुझे गुजराती में बात करनी है तो कैसे करूँ? जी, मुझे गुजराती बहुत कम आती है, बट मुझे नहीं लगता कि किसी भी लैंग्वेज की फिल्म बनाने के लिए आपको उस लैंग्वेज को बोलना जरूरी है. Exactly. हाँ, उस लैंग्वेज का नॉलेज जरूरी है. एंड आई थिंक वो नॉलेज यहाँ जितने भी लोग गुजराती बोल रहे हैं उतना ही मेरा भी है. बट आई डोंट थिंक कि हाँ वो बोलने से मैं गुजराती ज़्यादा प्यार करता हूँ वो प्रूव हो जाए. बिकॉज मैं इतनी फिल्में बना रहा हूँ, मैं आगे भी बना रहा हूँ, एंड मैंने अब्रॉड वर्ल्ड लेवल पे फिल्में बनाई है, तो आई डोंट वांट टू प्रूव एनीथिंग कि हाँ मुझे गुजराती तो आपने हिंदी मूवी भी अभी तक आई डिड. कौन सी? प्यार हमें किस दूर पे लिया है. Okay. कभी रिलीज होगी. वाह, उसके लिए ऑल द बेस्ट. और ये हमारी वाकी चुके लव स्टोरी के लिए भी आपको बहुत बहुत बधाइयाँ. वाकिफ की लव स्टोरी अलग इसलिए है क्योंकि मैंने पहली बार 9 फिल्मों में 23 आर्टिस्ट के साथ काम किया. एक सॉरी आपको मैं बीच में स्टॉप कर रहा हूँ, लेकिन एक बहुत दिमाग में मुझे बहुत एक बड़ा सवाल है कि पूरी इंडस्ट्री में जो भी बहुत ही अच्छी स्माइलिंग फेस है ना, वो आपने ले ली. मुझे ये सबकी स्माइल सबसे अच्छी लग रही है. पूजा जी की देख लीजिए, मिलोनी की देख लीजिए, भाविन, और ये हमारे परीक्षित, वो तो चॉकलेटी बॉय सब दोनों है आपके पास. तो आपने ऐसा पहले से सोचा था कि ये चॉकलेटी सब लोग को मैं ले लूंगा? आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ नॉट गुड लुकिंग और मे बी चार्मिंग फेसेस, बट जिस तरह की फिल्में मैं बनाता हूँ उस तरह की फिल्मों की रिक्वायरमेंट ही है कि हाँ आपके एक्टर्स का एक चार्म, एक ऑरा, एक गुड लुकिंग फेस, या उनके चेहरे में या उनकी पूरी बॉडी में कहीं कोई एक यूएसपी होनी चाहिए कि हाँ आंखें बहुत अच्छी हैं, या स्माइल बहुत अच्छी है, या हाइट बहुत अच्छी है. तो मैं रोम कॉम से लेके अभी तक मैंने वही किया है, बिकॉज आई एम मेकिंग ग्लैमरस फिल्में. और मैं अच्छे कपड़े, बिकॉज मैं धर्मा और यश राज को फॉलो करता आया हूँ, तो मेरी सीख ही वही है कि हाँ यार कपड़े तो अच्छे होने चाहिए, कलरफुल होने चाहिए, फिश में अच्छे होने चाहिए. उसके साथ में आपने जो इंडस्ट्री के बहुत ही बड़े एक्सपीरियंस जो कलाकार हैं, धर्मेश सर,
उनको भी ये मूवी मिली है। और फिल्म पे बाय डिफॉल्ट होते हैं तो उनकी चॉइस नहीं होती तो ले लें। नहीं, लेकिन आपकी चॉइस बहुत ही अच्छी है। और हेमंग भाई जो हंसाने के लिए मशहूर है, तो उनको भी आपने लिया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये मूवी में बहुत बड़ा मसाला है, लव स्टोरी भी लग रही है मुझे, मैंने ट्रेलर भी देखा, तो सही में मज़ा आने वाला है। लेकिन एक बार इन चारों के पास मुझे स्माइल करवानी है। ओह एक्चुअली गुड फेसेस। तो ये मूवी के बारे में थोड़ा बताइए प्लीज़। बाकी चूंकि लव स्टोरी आप चाहें तो वो फैमिली फिल्म है, आप चाहें तो वो लव स्टोरी है, आप चाहें तो उसमें कहीं सस्पेंस भी है, म्यूजिकल फिल्म भी है, तो मैंने वो हर चीज़, कॉमेडी भी है, मैंने वो हर चीज़ इस फिल्म में डालने की कोशिश करी है जो एक ऑडियंस को 2.5 घंटे के लिए चाहिए। जब आप एंटरटेनमेंट के लिए थिएटर में जाते हो 200-250 रुपये की टिकट खर्च करके, तो वहाँ पे आप हंसना चाहते हो, आप अच्छा रोमांस देखना चाहते हो, अच्छी लोकेशन देखना चाहते हो, अच्छी कहानी देखना चाहते हो, अच्छा मेकिंग, अच्छे लोग। एंड आई थिंक आप जब ट्रेलर या गाने देखोगे तो यू विल फील कि हाँ ये सब कुछ इस पैकेज में है। एग्जैक्टली। एंड यही आपकी एक फैमिली फुल एंटरटेनमेंट फिल्म बनती है। आपका जो फागन वाला सॉन्ग है वो भी अभी बहुत चल रहा है, तो वो आइडिया आपको कहाँ से आया? उसमें मतलब ऐसा लग रहा है उसमें कुछ सीन होगा। या बिकॉज जब हम लोग शादी की फिल्मों की बात करते हैं, डेस्टिनेशन वेडिंग की बात करते हैं, तो उसमें संगीत होता है, और उस संगीत में सबका पहला कॉमन थॉट होता है कि यार गरबा कर रहे हैं। बट देन फ्रॉम लास्ट 6-7 years आई हैव सीन कि हर फिल्म पे गरबा ही हो रहा है। जिसका जब कोई सेलिब्रेशन का मन कर रहा है तो गरबा डाल देता है, या फिल्म को प्रमोट करनी है तो गरबा डाल देता है। मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस बार ये गरबा यूज नहीं करना है, तो मैंने संगीत के फंक्शन के लिए एक अलग गाना चूज किया जो रिलीज होगा, जो गाने गाया। बट मैंने डांस नंबर चूज किया कि हल्दी को हम लोग होली सेलिब्रेशन के तौर पे रखते हैं, और एक ऐसा गाना बनाते हैं जो रिक्रिएट करते हैं और फिर उसको हम हल्दी के फंक्शन के लिए यूज करते हैं। तो टेक्निकली फागन फॉरम पिक्चर के अंदर हल्दी रस्म जो होती है वहाँ यूज किया है। तो अभी शादी में वही बजेगा। मैं तो चाहता हूँ कि बजे। नहीं वही है। और तारा थी मने प्रेम था, बहुत ही बढ़िया लव सॉन्ग है। मैंने खुद ने मेरी वाइफ के साथ वो सॉन्ग पे रील रखी हुई है। हाँ, क्या बात है। थैंक यू। कब का, तो मुझे भी बहुत पसंद आया था पर्सनली। तो दोनों में आप बहुत ही अच्छे लग रहे हो। પણ એ સોંગની કમાલની વાત એ છે કે એ સોંગની જે મજા તમને આવી એ વિડીયોની તો આવી હશે, પણ જે ઓડિયોની જે મજા છે, એટલે એ સોંગ લખ્યું, કમ્પોઝ અને ગાયું છે આપણા ભાવિને. સિરિયસલી યસ, આ જેન્યુન નથી ખબર મને, સિરિયસલી વેરી નાઇસ સોંગ, મને ખબર પણ નથી, પણ બહુ મજા આવી સાંભળવાની. અને એમાં એકચ્યુઅલી ઘણી બધી રીલો ઘણા બધા લોકોએ પોસ્ટ કરી છે. હું માનું છું ત્યાં સુધી મોસ્ટ વાયરલ હશે અત્યારે. મોસ્ટ સૌથી હાઈએસ્ટ છે ઈ YouTube પર. આપણે ડિરેક્ટર સર ધ્વની ગૌતમ સાથે વાત કરી અને એમણે ઘણું બધું કીધું વાકી ચૂકી લવ સ્ટોરી માટે. અને ઘણા બધા ઓછા મૂવીમાં એવું હોય છે કે સસ્પેન્સ પણ હોય અને લવ સ્ટોરી પણ હોય, તો બહુ બધા ટ્વિસ્ટ છે, ઘણો બધો મસાલો છે, સરસ મજાના સોંગ છે. તો હું બધાને કહીશ કે ખાસ 8 મે આ મૂવી રિલીઝ થવા જઈ રહ્યું છે, તો ફેમિલી સાથે આ મૂવી જોવાનું ચૂકશો નહીં. અને સાથે સાથે હું ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરાવીશ કે આપણા પ્રોડ્યુસર નીતિનભાઈ અને વૈશાલીબેનને. તો વેલકમ તમને. અને ક્વેશ્ચન એ છે મારો કે તમારું આ ફર્સ્ટ મૂવી છે એઝ અ પ્રોડ્યુસર કે? યસ, એઝ અ પ્રોડ્યુસર, એઝ અ એક્ટર હું આમાં એક્ટિંગ પણ કરી છે. ક્યાં વાત. યસ, મારું ફર્સ્ટ મૂવી છે. ઓકે. અને આ મૂવી મારું બચપનનો ડ્રીમ હતો કે મારે મૂવી બનાવવાની છે, એક્ટિંગ કરવી છે. મારી શોપ છે અમદાવાદમાં બેનબા કરીને. ઓકે. મેં કોરોનામાં સ્ટાર્ટ કરી હતી 2020માં. ઓકે. અને ઇન બિટવીન પછી ગુજરાત ઇન્ડસ્ટ્રીના ઘણા બધા એક્ટર્સ, ડાયરેક્ટર, સિંગર્સ, રાઇટર ઘણા બધા મારા ટચમાં હતા. ઓકે. અને એ દરમિયાન અમારા ધ્વની ગૌતમથી મારી મુલાકાત થઈ. મુલાકાત થઈ. અને એમની સ્ક્રિપ્ટ, આ બાકી ચૂકી લવ સ્ટોરીની સ્ક્રિપ્ટ મેં વાંચી, જે એમનો ડ્રીમ પ્રોजेक्ट હતો. ये मैंने कहता कि नितिन सर ये मेरा बहुत बड़ा सपना है कि मुझे लव स्टोरी में ये पिक्चर बनानी है गुजराती में, और इतनी अच्छी बनानी है कि इसकी मेकिंग लाइक अ बॉलीवुड हो. अपने को देखो, मैंने एमने एक જ વસ્તુ કીધી હતી કે સર આ પિક્ચર ચલી
या फिर लोगों ने पसंद की, ये सब मुझे नहीं पता। आपका पैसा आप ये ऐसे बनाओ कि ये आपका शौक है, आपको कमाने के लिए मत बनाओ, आपको शौक है। मैं पिक्चर मेरी पूरी ट्राई करूंगा, अच्छी पिक्चर बने, लोगों को पसंद आए और आपका मल्टी पैसा बने। पर आप ऐसे माइंड में फिक्स करके आना कि ये तो आपको उनके साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा। जैसे कि मैंने ये ગુજરાતી હું હવે આ મારી ગુજરાતી પિક્ચર ભલે છે, પણ એમને જે ધોનીએ બનાવી છે લાઈક અ બોલિવૂડ. હવે લોકોએ ઘણી બધી ગુજરાતી પિક્ચર જોઈ હશે, ફેમિલી સાથે, એકલા, અને જ્યારે પિક્ચર બધા સારા જ બનાવે છે, સારી જોઈએ છે, પણ આપણી આ જે પિક્ચર છે એ ફેમિલી પિક્ચર છે ને, એટલી એન્ટરટેનમેન્ટ છે કે હું શ્યોર કહું છું કે જે ફેમિલી એકવાર જશે ને એ અઠવાડિયામાં પાછી બીજી વાર એ પિક્ચર જોવા જશે થિયેટરમાં, એ મારી ગેરંટી છે. મારી પિક્ચર છે એમ એટલે નથી કહેતો, પણ એમાં જે સોંગ, એની જે મેકિંગ અને જે એની ફ્રેમ છે ને પિક્ચર, તમને લાગશે કે યાર આ તો બોલિવૂડ છે. ટ્રેલર પરથી જ ખ્યાલ આવી જાય છે. હવે વાત કરીશ મોસ્ટ ગોર્જિયસ, મોસ્ટ બ્યુટીફુલ પૂજાજી સાથે આપણે વાત કરીએ. પૂજાજી, વેલકમ. થેન્ક યુ સો મચ. કેવું લાગ્યું અહીંયા આવીને? બહુ જ મજા આવે. આપણે પહેલેથી એકબીજાને ઓળખીએ છીએ, પણ ક્યારે ઘરે આવવાનો મોકો નહોતો મળ્યો, અને આવી રીતે પોડકાસ્ટ તમે અમારી સાથે જ શરૂઆત કરી, તો તમને પણ બેસ્ટ. મલ્હારભાઈ ખાસ સાંભળજો, તમને બહુ ઇન્વાઇટ કર્યા છે, પૂજાજી આવી ગયા. હવે અમે સાથે આવીશું. તમને મોસ્ટ વેલકમ. એક ક્વેશ્ચન એ છે કે મને એવું આઈડિયા છે કે તમે આજ ઘણા બધા સ્ટારકાસ્ટ સાથે આગળ મૂવી કરી છે સાથે, આઈ ગેસ જલસોમાં બધા હતા સાથે, રાઈટ? એટલે જલસો મેં જે ફિલ્મ કરી એમાં ભાવેન હતો મારી સાથે, ધર્મેશ સર હતા, હેમાંગ હતો, બધા જ હતા. પછી પરીક્ષિત સાથે મેં ઓલરેડી 3 ફિલ્મ કરી ચૂકી છું હું. હજી એક જે ફાફડા જલેબી અમારી હજી એક ફિલ્મ આવી રહી છે, દેટ ઇઝ ધ 4th ફિલ્મ. એટલે એ 4થી ફિલ્મ સાથે કરીશું. ભાવિન સાથે 2nd ફિલ્મ છે, ધર્મેશ સર સાથે 3rd કે 4th ફિલ્મ છે, હેમાંગ સાથે 3rd ફિલ્મ છે. એટલે તો એ મૂવી અને ધ્વની સાથે આઈ હેવ ઓલરેડી ડન અ ફિલ્મ, હું તારી હીર. યા એવરીબડી ઇઝ લાઈક અ ફેમિલી, એન્ડ મેલોની સાથે ફર્સ્ટ ટાઈમ આઈ વર્ક, સો મજા આવી બહુ છે. ચલો ગ્રેટ. તો એ બધી મૂવીમાં અને આ મૂવીના સેટ ઉપર આ બધા સાથેનો એક્સપિરિયન્સ કેવો રહ્યો? ઓ ઇટ વોઝ અમેઝિંગ. જ્યારે બધાને આપણે ઓળખતા હોઈએ ને, ત્યારે એક ફેમિલી જેવું આખું એન્વાયરમેન્ટ ક્રિએટ થઈ જતું હોય છે. ઇવન નીતિન સર પણ સેટ પર જતા, વૈશાલી મેમ વોઝ ઓન સેટ. એટલે એટલી ધમાલ કરી છે ને અમે લોકોએ. આખું મૂવીનું શૂટ અમે લોકો એક રિઝોર્ટમાં કર્યું હતું કચ્છમાં. એટલે વી ઓલ વોઝ સ્ટેઇંગ દેર ફોર અ મંથ ઓલમોસ્ટ. એટલે તમે વિચારો કે આખું ફેમિલી જેવો માહોલ થઈ ગયો. બધા ઘરના લોકો સામે મળે એની મજા જ અલગ છે. એક્ઝેક્ટલી. અને એટલે જ એ કેમેસ્ટ્રી તમને ઓન સ્ક્રીન પણ દેખાશે. તો આ મૂવી લવ સ્ટોરી છે, તો ક્યારેક એવું બન્યું હશે કે તમે તમારી લવ સ્ટોરી પણ આમાં દેખાઈ હોય, તમારી ને મલ્હારની? એકચ્યુઅલી ધીસ ઇઝ અ વેરી ડિફરન્ટ કાઇન્ડ ઓફ લવ સ્ટોરી. તમે જ્યારે જોશો ત્યારે તમને ખબર પડશે કે થોડી વાકી ચૂકી લવ સ્ટોરી છે આ. તમારી પર્સનલ લાઈફની જેમ વાકી ચૂકી, જે લવ જ્યારે થયો ત્યારથી લઈને મેરેજ થયા, કે તમારા મેરેજમાં પણ આવ્યા હતા અમે, પણ મજા આવી ગઈ હતી ત્યારે પણ અમને લોકો. પણ એ થોડું વાકું ચૂકું નહોતું, એ બહુ જ આમ સીધું હતું. ધીસ ઇઝ વેરી ડિફરન્ટ, કારણ કે આમાં એવું થઈ રહ્યું છે કે મારા લગ્ન થઈ રહ્યા છે પરીક્ષિત સાથે, અને પરીક્ષિતની જે એક્સ છે માયરા, એ લગ્નમાં પહોંચી જાય છે. શી ઇઝ માય ફ્રેન્ડ. એઝ અ વેડિંગ પ્લાનર હું જ એને બોલાવું છું, અને પછીથી ખબર પડે છે કે આ તો એની એક્સ છે, એવી રીતે. અને એવી રીતે બધા ટ્વિસ્ટ. તારું છે એક જ એક્સ આવી મૂવીમાં, બીજી બધી નહીં આવી. તો બહુ વાકી ચૂકી રાખવું પડે ને. બહુ વાકી ચૂકી લવ સ્ટોરી એવું થઈ જશે. ભાવિન પણ છે, એ પણ એક મસ્ત મજાનો કેરેક્ટર લઈને આવી રહ્યો છે, જે વધારે રિવીલ નહીં થઈ શકે. એટલે બહુ જ આમ ટ્વિસ્ટ એન્ડ ટર્ન સાથે આખી આ ફિલ્મ છે. बट भाविन का रोमांस पिक्चर में बहुत अलग है યસ, ઇટ્સ વેરી बाकी सबसे. અચ્છા. या તમારા આવ્યા પહેલા મેં એકવાર ટ્રેલર જોઈ લીધું, આગળ પણ જોયું હતું, પણ અત્યારે મજા આવી મને જોવાની. ત્યારે ખ્યાલ તો આવ્યો જ તો કે ભાવિનભાઈનો. તમારે ચારેય માટે એક કોમન ક્વેશ્ચન છે અત્યારે, કે એક જનરેશન એવું હતું કે જ્યારે નરેશ કનોડિયા હતા, અને પછી હિતુભાઈ કનોડિયા, હિતેન કુમાર સર હતા, વિક્રમભાઈનું આખું અલગ વર્ગ છે, અને અત્યારનું જનરેશન કે મલ્હારભાઈ છે, યશભાઈ છે, મિત્ર છે, ઘણા બધા એવા સુપરસ્ટાર છે કે જે લોકો લાઇનઅપમાં બહુ સુપર ડુપર હિટ આપી ચૂક્યા છે. અને હવેનું જનરેશન જે તમારા જેવા યંગસ્ટર ફેસને એ લોકોને તમે ગમો છો, એ લોકો તમને ચાહે છે, તો તમે આજના જનરેશન અને પહેલાંના જનરેશન માટે કંઈ કહેશો કે શું ફરક છે? ટેકનોલોજી બહુ ચેન્જ થઈ ગઈ છે. પ્રોસેસ ઓફ મેકિંગ જે હોય છે એ બહુ ચેન્જ થઈ ગયું છે. એટલે એવું કહેવાય કે એ લોકો જે જનરેશનમાં વર્ક કરતા હતા, એ લોકો એમની હિસાબથી દે વર રાઈટ, અને અમારું જે અત્યારે છે વી આર રાઈટ ઇન ધીસ વે.
બટ આઈ થિંક એ લોકો પણ અત્યારે ફિલ્મ્સ કરી રહ્યા છે, સો જનરેશનલ ગેપ જેવું કંઈક એવું રહ્યું નથી. પણ આજના જનરેશનને તમે લોકો વધારે ગમી રહ્યા છો. હું પર્ટિક્યુલર એટલે આઈ થિંક ઓવરઓલ જ ઇવોલ્વ થયું છે. સુપરસ્ટાર 100% હું એમાં તો બેમાં છે જ નહીં કે દે આર લિજન્ડ્સ, દે આર વેરી ગુડ એક્ટર્સ ને એક્ટ્રેસ. એમનું અલગ જ ફેન ફોલોઈંગ છે, અલગ જ ક્રાઉડ ગેધરિંગ છે, એટલે અને અમારું અલગ ટાઈપનું છે, એટલે એમાં આઈ ડોન્ટ થિંક સો કે વિથ ડિફરન્શિએટ કરી શકે. આઈ ઓલ્સો થિંક કે આપણે જે લોકોની વાત કરીએ, લોકો હજી કામ કરી રહ્યા છે, દેટ મીન્સ કે લોકો સતત ઇવોલ્વ થતા રહે છે. Correct. 100%. મેં ગઈકાલે જ સરને એક સ્ટેટમેન્ટ એવું કીધું હતું, તમે જેટલું કામ કર્યું છે, સર 40 વર્ષથી આપણે હમણાં વાત કરી કામ કરી રહ્યા છે, એ 20 વર્ષ બી અમે કામ કરી જઈએ પછી કદાચ અમે કંઈક કહી શકીશું. વાત એટલી જ છે કે અમારા માટે ઘણું બધું ઇઝી છે, સાથે સાથે બહુ બધી વસ્તુઓ નવી અને ટફ પણ છે. પણ જે ઓછી ફેસિલિટીઝમાં પહેલા કામ થતું હતું, હવે જે ફિલ્મ મેકિંગ હતું એ બહુ અઘરું હતું. અમારા માટે બહુ બધી વસ્તુ ઇઝી પણ છે, સાથે ઘણી બધી વસ્તુઓ પણ સાથે કરવાની છે, તો બંને દોરનો અલગ મજા પણ છે. પણ જ્યારે મને તો બહુ બધી વખત મને ખાસ મોકો મળે છે કે કેટલું સરળ સિદ્ધાર્થ સુરેશ શુક્લા, અભિનવ, ધનુષ સર, હિતેન સર, આ લોકો પર મેં ખૂબ કામ કર્યું છે. સરસ મજાના એક્ટર્સ. તો એ કંઈક મેજિક જ ક્રિએટ થાય ત્યારે આ બે જનરેશન્સ ભેગી થાય છે, દે ક્રિએટ નથી. બહુ મજા આવે. ઇનફેક્ટ મારા માટે પર્સનલી આઈ થિંક લર્નિંગ એક્સપિરિયન્સ પણ બહુ બ્યુટિફુલ છે વિથ ધર્મેશ સર ઓલ્સો ઓન સેટ. એટલે વેનએવર ધેર ઇઝ અ સિનિયર એક્ટર ઓલ્સો ઇન્વોલ્વડ, આઈ થિંક વી ગેટ ટુ લર્ન ઓલ્સો અ લોટ ઇન જનરલ. અને આઈ થિંક દે આર ઓલ્સો વેરી એક્સેપ્ટિંગ ઓફ નવા લોકો જે પણ આવી રહ્યા છે. એટલે તમે જે કહો છો, આઈ થિંક એવરીબડી હેઝ દેર ડિફરન્ટ ઝોન્સ. તો એવું છે. એ લોકો જે ઓરા લાવે છે ને સેટ પર, જે ડિસિપ્લિન લાવે છે, એ બહુ શીખવા મળે છે. 100%. સ્ટારડમ જેને આપણે કહીએ ને, જૂની ફિલ્મોમાં શું સ્ટારડમ હતું. ભલે આજની જનરેશનને આજની ફિલ્મો ગમે છે, પણ આજની જનરેશનને તો ત્યારની ફિલ્મો ગમતી છે, અને આજની જનરેશનને પણ ત્યારના એક્ટર ગમે છે. આ જે જૂની મૂવી છે હજી પણ લોકો રિપીટ જોઈ છે બીજી વાર. તો હા, એવી ડિસિપ્લિન જો અને એવો સ્ટારડમ જો અમારામાં આવી ગયું, એ કેરી કરવું, તો down to earth રહેવું એ જ લર્ન કરવાનું છે. કરેક્ટ. બધા કેરી ના. મારા પપ્પાએ પણ મને શીખવાડ્યું હતું કે ભાઈ ગમે તેટલો ઉપર જાય પણ પગ જમીન પર રાખજે. એટલે બટ ઓબ્વિયસ છે. હવે કોઈ પણ મૂવીમાં છે ને મોટા ભાઈ કે પપ્પા હોય ને તો એક જ નામ આવે છે, સમજ નથી પડતી કેમ. ધર્મેશ સર આપણા. સારું, કોઈ પણ મૂવી હોય, હીરો પણ હતા, હીરો પણ કહીશ. એમણે એવી રીતે જોયું તો હું ડરી ગયો યાર. હવે ઓજીસ ની વાત કરી રહ્યા છે. एक्चुअली मैं आ विषय कहेवा मांगू છું. ये गलत सेंटेंस है लेकिन आपका, अगर आपने मेरी फिल्में देखी हैं, આ માણસે મારી પાસે મારા ઉપર જાતના પ્રયોગો કર્યા. પણ સર તમે સૌથી એક્સપિરિયન્સ ખેલાડી કહેવાઓ અને કલાકાર કહેવા ઇન્ડસ્ટ્રીના, કે તમને 40+ યર થઈ ગયા છે ઇન્ડસ્ટ્રીમાં, તો બટ ઓબ્વિયસ છે કે અત્યારે પપ્પાને ભાઈનો જ રોલ આવે. તો આ મૂવીમાં મારે જાણવું છે. नहीं રોલ પણ મેં હાર્ડલી પપ્પા ને ભાઈના રોલ કર્યા છે. તો મારી મિસ્ટેક થઈ છે. હા, મેં એટલા અલગ અલગ જોનરના, એટલે મેં કોઈ નક્કી કર્યું જ નથી. ઓકે. જેમ કે મારા ભાઈઓ છે બે, ઈતુ, અચ્છા. હા હા. હિતેન મહેતો અને ઈતુ કનોડિયો, એ લોકો એક ટિપિકલ રોલ કર્યા છે. યસ, મેં મારી જાતને બાંધી જ નથી. સાચી વાત. મને ગમ્યો રોલ, નેગેટિવ આઈ ડુ ઇટ, કોમેડી આઈ ડુ ઇટ, અને હું બંધાયો જ નથી બાપમાં કે ભાઈમાં. સાચી વાત. અને એ સૌથી મોટો કલ્પ્રિટ એનો આ માણસ છે. ત્યારે એક અમારી બીજી પિક્ચર આવી છે, રસીઓ રૂપાળો રંગ રેલિયો. એમાં ધર્મેશ સરે હીરોનો રોલ કર્યો છે. હીરો 3 હીરો છે, એ ભાવિન છે, ભરત છે અને ધર્મેશ સર છે. ત્રણેય હીરો, અને બહુ અલગ જ મજાની પિક્ચર છે, કોમેડી પિક્ચર છે, રસીઓ રૂપાળો રંગ રેલિયો. એમાં તમે એમનો કેરેક્ટર જોજો. એ લીડિંગમાં હોય એટલે હીરો તો છે જ બધા મૂવીમાં. તમે કહેશો કે યાર આ ધર્મેશ સર છે, એવું કામ કરીશ. ના, સરસ મજાનું. અને 40 વર્ષથી તમે ઇન્ડસ્ટ્રીમાં છો, તો આ મૂવીમાં તમારો શું રોલ છે તો એ મને જણાવો. એકચ્યુઅલી આખી જે ઘટના બને છે ને, ટાઇટલ જે છે ને, એનું કારણ હું છું. વાકી સ્પીકર મૂળ તમે છો. મૂળ હું છું. કારણ કે આખું મારે કારણે જ ક્રિએટ થયું છે આખું. વાકું ચૂકું. હા, વાંકું ચૂકું હતું. બધું સીધું હતું, એટલે વાકું. પણ હું વચ્ચે આવ્યો ને બધું વાંકું ચૂકું થઈ ગયું. આખું કરવું પડ્યું. બટ એક વાત કહું કે વેરી ઇન્ટરેસ્ટિંગ સ્ટોરી. જ્યારે આ સબ્જેક્ટ એક દિવસ અમે લોકો બોમ્બે, હું ને ધ્વની મળ્યા, અને ધ્વનીનું એવું છે, હું 12 વર્ષથી એની સાથે છું, અને શરૂઆત કરી ત્યારથી.
અને એ આવીને કે સર વન લાઈન હે કેસા લગા વાકી ચૂકીને એને મને વન લાઈન જ સંભળાવેલી મેં કહું ડીજી હિટ થઈ ગયો ત્યાર પછી હમ લોગ ભૂલ ગए थे ना फिर भूल गए थे हाँ। એટલે આ મૂવી મેકિંગમાં કેટલો ટાઈમ લાગ્યો છે આખું? हमने ये सोची तो 2-2.5 साल पहले हाँ थी 2.5 साल पहले एंड आई वॉज वेरी कंफ्यूज कि मैं हिंदी करूं गुजराती करूं बिकॉज आपके पास इतने अच्छे सब्जेक्ट हैं कि नो आप चाहते हैं कि और ज़्यादा उसको स्कोप मिले, कैनवास मिले, बड़ी ऑडियंस मिले. एक्चुअली आई वेटेड फॉर 6-7-8 मंथ कि मैं इसे हिंदी बनाऊं एंड मेरे पास ऐसी कहानियां हैं जो हिंदी में भी उतनी ही अच्छी बन सकती हैं. એટલે But then- આનો સબ્જેક્ટ આખો ડેવલપ કરીને રવા દીધો આટલા વખત Yeah. પણ ત્યાર પછી આઈ થિંક બીજા 2 પ્રોજેક્ટ વચ્ચે આવી ગયા करेक्ट તો करेक्ट એ પેલું કે ડાયવર્ઝન આવી ગયું દેન અચાનક હી વોઝ એટ લોનાવાલા કોઈ મેરેજમાં ઓકે અને એનો આઉટફિટ જોઈને મેં કમેન્ટ કરી મેં કહું અરે डीजी तुम ये क्या पहन रहे हो सर कहाँ से लेके आए मुझे बता तब नाम आया बेनबा का बेनबा प्रोड्यूसर का उसमें से तो मैंने बोला कि अरे यार अहमदाबाद यार मुझे भी लेना है अच्छा बोले सर लेने की बात छोड़ो वो फिल्म बना रहे हैं हमारे क्या साथ बात, ग्रेट. इट वॉज वेरी कोइंसिडेंस. मैं मेरी बहन की शादी के लिए सर से मिला था बैनबा में एंड वहीं मैंने ऐसी बात की कि सर मुझे ये फिल्म बनानी है तो मुझे आपकी बैनबा से कपड़े चाहिए बिकॉज मैं बहुत ग्रैंड स्केल पे फिल्म्स देख रहा हूँ. हम लोग कोई वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी मिले ही नहीं थे पहली बात तो. बट हाँ सर ने मुझसे वो बिजनेस समझा था कि क्या है कैसा है एंड आई वाज इन माइंड कि हाँ ठीक है कपड़े स्पॉन्सर मिलेंगे, बैनबा का नाम डालेंगे, ये सब. कपड़े की पॉइंट है जो ये गुजराती पिक्चर में जो हमने आउटफिट यूज किए हैं एक आउटफिट है जो मिलोनी पहनती है बेज कलर का आउटफिट है बेसिक कलर आपको पता है वो आउटफिट कितने का है वो 10 लाख का आउटफिट है क्या बात, आपके यहाँ बना यस એટલે શૂટ કરતા હતા ત્યારે અમને બીક લાગતી હતી કે कहीं कहीं पड़ी जाए तो भाई 10 लाख कुछ हो जाए, कपड़े को कुछ नहीं. और वही पूजा एक गोल्डन आउटफिट पहना है उसमें और परीक्षित ने एक ब्राइडल पहना है भाविन ने जो मिरर वाला पहना है वो ऑल ओरिजिनल मिरर की और एक सरोस्की की साड़ी थी हमारी वो साड़ी की थी 20 लाख रुपए की 20 लाख प्योर सिरोस्की की साड़ी थी हमने પણ એક વાત कैरेक्टर को पहनाया था જે લુક આવ્યો આખો ફિલ્મનો આ કોસ્ટ્યુમ ને કારણે यस हमने इतना हैवी आउटफिट दिया है तो भाई मैं सबको बोलूंगा, मेरे फॉलोअर्स को भी बोलूंगा कि भाई ये आउटफिट ये मिलो ना, की आउटफिट देखोगे ना आप देखो हिंदी के भी देखते हो गुजराती बेनबा, सॉरी ये आउटफिट बेनबा, ये कौन है? एक बात वो लोग गुजराती पिक्चर का बजट लेके गुजराती पिक्चर बनाते हैं ना उतना हमने सिर्फ आउटफिट में लगाया है ओके અને બેસ્ટ પાર્ટ કે એ વાત થઈ એટલે મેં કહું અચ્છા અચ્છા ત્યાં તો વિડીયો કોલ લગાવી દીધો उन्होंने आपको पता है इतने हैं अभी हम लोग या आई नो 1-1.5 करोड़ का माल लगा है कपड़ों का अगर ये कपड़े मैं बाहर से लेने जाऊं. लोग बोलते हैं હવે આપણે આવીએ બહુ મને એમની સ્માઇલ બહુ ગમે છે પરીક્ષિત. એકચ્યુઅલી વી આર વેરી ગુડ ફ્રેન્ડ, આપણે ઘણી બધી વાર આગળ પણ મળ્યા છે. તો પરીક્ષિત અત્યાર સુધી કેટલી મૂવી કરી તમે અને આ મૂવી તમારી કેટલામી છે? આઈ થિંક આ મારી 14મી ફિલ્મ છે. 14મી ફિલ્મ છે. 2016માં મારી ફર્સ્ટ ફિલ્મ આવી હતી દુનિયાદારી, એટલે એક્ઝેક્ટલી 10 વર્ષ પૂરા થયા. હા આઈ થિંક આ 13મી કે 14મી ફિલ્મ છે. પણ આ ફિલ્મનો અનુભવ એટલે ડીસીને હું અગેન જેમ બેનબાનો એક્સપિરિયન્સ છે એમાં અમે લોકો એક ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટમાં ભેગા થયેલા. એવું નહોતું કે નહોતા ઓળખતા, એ પહેલા અઢળક વખત મળ્યા હતા, પણ અમે જાણવાનો પરિચય થવાનો જે મોકો મળ્યો ને એ અમે એક ટુર્નામેન્ટ રમી રહ્યા હતા સેલિબ્રિટીની, એમાં સર ને હું અમે બધા એક ટીમમાં હતા. અને ત્યારે એવું લાગ્યું કે ઘણી વખત તમે એ પણ ચેક કરતો કે તમારી વાઇબ્સ મેચ થાય છે, તમે એકબીજાને સમજી કેવી રીતે છો, કારણ કે એક્ટર ડિરેક્ટર માટે તો જરૂરી છે. તો અમને એવું લાગ્યું કે મજા આવી એટલે કીધું સર કંઈક કરીએ, તમને યોગ્ય લાગે ત્યારે આપણે કંઈક સાથે કામ કરીએ. અને પછી આના માટે ફોન આવ્યો, બધી વાત થઈ. અને આઈ વુડ લાઈક ટુ સે ધીસ ઓન રેકોર્ડ કે મેં ફિલ્મની સ્ક્રિપ્ટ નહોતી સાંભળી. ઓકે મેં એમના ફોન પર જ ફિલ્મની હા પાડી હતી. એમણે મને ફોન પર કીધું આવું આવું છે, આ છે, આઈ સિંગ યસ. તમારી પેર એવા તો ઘણા એક્ટર છે
જે અમે લોકો જ્યારે આ પહોંચીને અમે લોકો ડિસ્કસ કરી, મેં આ ધોનીએ ઘણી ડિસ્કસ કરી કે મને એકચ્યુઅલી શું મને આ ફેઝ જોઈએ, આ ફેઝ જોઈએ, આ ફેઝ મારા ધોનીને એક આન્સર હતો કે मुझे ये सब चाहिए. તો જે ધોની સાથે કામ કર્યું છે, પૂજા છે કે ભાવિન છે કે ધર્મેશ સર છે, મારો ફોટો હતો એમાં કશું છે કામ. મારો ફોટો મારી વાઈફે પછી કીધું તમારી બેસ્ટ ફોલોવર છે મારી વાઈફ. મારી વાઈફે કીધું, મને કીધું યાર તું પહેલા કે તો આપણે ઈ પ્રમાણે તૈયારી કરીને આવત, કંઈક લઈ આવો તેમના માટે. તો સાંભળો ને, શૂટિંગ શરૂ થયું અને ઇઝ પ્લેઇંગ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ ઇન ધેટ ફિલ્મ. વિલન નો રોલ છે મેન ભાગ. નહીં બોલો ને, નહીં રિવેલ કરવાનું હોય. પણ એમની પાસે પર્સનાલિટી તો છે. પર્સનાલિટી એટલે એક વાત કહું કે તો એટલે શૂટિંગ શરૂ થયું અને નોર્મલી મેં કીધું શું નીતિનભાઈ મજા આવે? મને જે ભૂલ થઈ મારી, સાચી વાત હતી. તમે આનું કોઈ અલગ જ બની રહ્યું છે. સેટ પર જે મજા છે અને છેલ્લે દિવસે વાઇન્ડ અપ પાર્ટી હતી મોરિશિયસમાં બીચ પર. અને And he was like, આ સૌથી મોટી ફિલ્મ છે, આપણે બીજી આના પછી 10 ફિલ્મ બનાવીએ છીએ. આ વાત પતી ગઈ. તમે સુરતના જ છો ને? હા, મને કાઢી મૂક્યો તમે છે. ક્યારે કઈ સંભળાવ્યું નતું એમને? હવે ભાઈ છે ને, નાના ભાઈ છે, એટલે બાકી હું ને ધ્વની હોઈએ તો અમારું ચાલતું હોય છે. बट कमिंग बैक टू द पॉइंट कि ये चार जो बैठे हैं या धर्मेश भाई, हेमांग, मुझे लगता है कि जितने लोगों ने काम किया है ना मेरे साथ, वो दूसरी बार पहली बार कभी कहानी मेरे से नहीं सुनते हैं. ना पूजा ने, ना मिलोनी ने पहली बार फिल्म की, बट उसने भी कहानी नहीं सुनी थी. मैंने उसे कंफ्यूज करके रखा था कि ये या तो ये, मैं सोचता हूँ क्या दूंगा कैरेक्टर. शी वॉज सॉर्ट. भाविन ने तो बहुत पहले जैसे वन लाइन इन्होंने सुना था, बस वही मैं कहा यू आर डूइंग दिस फिल्म भाई. एंड आई थिंक वो एक भरोसा है कि मैं आपके पास कोई ख़राब कैरेक्टर या जहाँ आपकी वैल्यू नहीं है वो कैरेक्टर वो मैं लेके नहीं आऊँगा. इतना ट्रस्ट है ना. या एंड कॉन्ट्रास्ट, जब मैंने हेमांग के पास गया तो हेमांग, मैं कहा भाई रोल नहीं है, रोल बनाएंगे. तो ये क्लैरिटी किसी भी एक्टर के साथ आपकी होनी चाहिए कि मैं आपको अगर फिल्म पे ले रहा हूँ तो यहाँ पे क्या है और क्या नहीं है. એટલે અલગ અલગ જોનરની ફિલ્મ્સ કરતા હોઈએ, એક પ્રકારની તો ના કરતા હોઈએ, અને એમાં જે જોની ગૌતમ જે પ્રકારની ફિલ્મો બનાવે છે ને, આઈ થિંક he excels in what he does. Any day. બનાવે છે एनी सेंस बहुत पावरफुल आपका. એ દરેક એક્ટર એક્ટ્રેસનો ડ્રીમ હોય છે કે આ પ્રકારની લવ સ્ટોરીઝ જે દુનિયા જે ક્રિએટ હું એક વાત કહું એ છે કે મેં તો એને પહેલી ફિલ્મથી જોયો છે કે એણે ફર્સ્ટ ફિલ્મ ડિરેક્ટ કરી ત્યારથી હું એની સાથે છું. એનો જે ગ્રોથ જોયો ને મેં, અને એનું નામ છે ને, મેં ત્રીજી જ ફિલ્મથી પાડેલું ગબ્બર, કે ફ્લોર પર હી ઇઝ લાઈક માય ગોડ. એ મને પણ કહી દે નહીં સર ये नहीं होगा. નાની નાની વસ્તુનું ઝીણવટભર્યું ધ્યાન રાખે. જેવો છોટી વાત. હા પણ જેવું પેકઅપ કીધું ને, એટલે એની માને, હું તો સુરત નથી બોલી શકું, આના જેટલો ધમાલ માણસ કોઈ નથી. એટલે બે ડિફરન્ટ વ્યક્તિ છે કે ફ્લોર પર આખો इसलिए ध्वनि गौतम. अभी मालूम पड़ा मुझे. अभी અને બેસ્ટ પાર્ટ છે કે ઇન્ડસ્ટ્રીના બધાને કામ કરવું છે. કેમ આની સાથે યાર અબ્રોડ શૂટિંગ में बहुत मजा आता है इसके साथ. પણ એકચ્યુઅલી બધાને કેમેરામાં કહું છું, ખબર નથી આ લોહી કાઢી નાખે છે અબ્રોડ શૂટમાં. એનીવેઝ, જ્યારે પણ કોમેડીની વાત કરીએ તો ભાઈ હેમાંગભાઈનું નામ ઓલવેઝ નંબર 1 પર હોય. હેમાંગભાઈ, વેલકમ સુરતમાં. અને આપણે તો બહુ સારા મિત્રો છીએ. રોજ રાત્રે 1 વાગે ને એટલે એમનું લાઈવ થાય. क्या बात है. સવારે મારી નોટિફિકેશન હોય નવેજ લાઈવ પે. મને હજી, અરે મેં છે ને તમારા લાઈવમાં ધર્મેશભાઈને જોયા છે. અરે ભાઈ હું તમને કહું, એ લોચો થયો, મને આને જોઈન કર્યો. હવે હું સુરતી છું, હવે અમે મિત્રો ઓનલાઈન આવીએ, હવે મને ખબર જ નહીં કે આ લાઈવ છે, કારણ કે મને આઈ એમ નોટ અ મોબાઈલ પર્સન. પણ લાઈવ દેટ ટાઈમ હું હતો ત્યારે મને તમને જોયા છે. અને મારી ગાળાગાળી ચાલતી હતી. હા, મારી ગાળાગાળી ચાલે. પછી આણે મને કીધું આ તો ઓજસ, તમે તો બંધ કર્યું, એ મને નથી, મારે બંધ કરવું પડ્યું. ઓજસ કે મને કે સર ઘણા બધા બંધ કરી દીધું. મને કે વિડીયો કોલ નથી, લાઈવ છીએ આપણે. અરે મેં કહું મને યાર નથી સમજતું. ગ્રેટ ગ્રેટ. મને બહુ, એટલે મને આ સમજ નથી પડતી, રાત્રે 1:30 વાગ્યા પછી કેમ લાઈવ થાવ? वो रात नहीं वो आज reason. नहीं જલપા સુઈ જાય પછી. हाँ, वो जो मंदिर में दरवाजे खुलते ना, टाइमिंग होता है ऐसे. ये મારા રાત્રે 1 વાગે મંગળાના દર્શન થાય. પણ મેં છે ને માણસ બહુ ઓછા જોયા છે હેમાંગભાઈ.
તો હું પણ તમને પૂછીશ કે આ મૂવીમાં તમારો એક્સપિરિયન્સ થોડો ઘણો શેર કરો. જેમ ડીજીએ કીધું કે એમનો મને ફોન આવ્યો, पहला આવ્યું કે रोल है नहीं, એટલે मैं वो करनी है कि नहीं करनी है, ये नहीं करने के लिए फोन किया है કે નહીં કરને રોલ નહીં, लेकिन ये रोल है नहीं लेकिन बनाना पड़ेगा, એટલે મેં કીધું બનાને દોગે, તો કે હા દઉંગા, વાંધો નથી. એટલે એમણે મને છૂટો દોર આપ્યો. હું, ચેતન દહિયા, અમે બંને પેરમાં છીએ આ લોકો. સુરભી ત્રીજી તમારી જોડે. હા. તો અમને ફૂલ છૂટ આપી કે તમે બનાવો, અને અમે લોકોએ સીન્સ લિટરલી ક્રિએટ કર્યા છે ફિલ્મમાં. ઘણા મારો ને દહિયાનો જે ઇન્ટ્રોડક્શન સીન છે પેલું લાંબી ટોટી મોટી ટોટી એ બી હતો જ નહીં. હા સીન છે ટ્રેલરમાં છે. એ સીન હતો જ નહીં. એ મેન દહિયા ત્યાં 5 મિનિટમાં ઉભો ઉભો અમે બનાવ્યો અને અમે શૂટ કર્યો ઓન ધ સ્પોટ. અને પાણી વાળું વધારે નહીં કહેતો, હા. સેન્સર સાથે. એટલે અમે લોકો એક સરસ લોકેશન હતું કચ્છમાં, જે રિસોર્ટ હતો અમારો. હવે ત્યાં જ અમે શૂટ કરતા હતા, ત્યાં જ અમારા રૂમ્સ, ત્યાં જ રહેવાનું, ત્યાં જ મોજ મસ્તી. એટલે જ્યારે શૂટ ના હોય ને ત્યારે હું ધર્મેશભાઈ અમે બધા સ્વિમિંગ કરતા હોઈએ કે કંઈક અમે જલક્રીડા કંઈક જાત. હા આ શબ્દ સારો છે. હા જલક્રીડા. હા. તો એક દિવસ અમે લોકો ઇન્સ્ટા ઉપર મેં મારો આખો ફોટો આમ પેલું મરમીડ, આમ તો મારે નરમીડ કહેવાય, નર છું એટલે, તો નરમીડ સ્ટાઇલમાં મેં ફોટો મૂક્યો. તો ડીજીએ જોયો, मन के ये पिक्चर में ले सकते हैं. मैं को हाँ ले लेते हैं, मैं तो इंस्टा पर रख दिया तो पिक्चर में क्या वांधा है. સીન બની ગયો આખો. तो आखो सीन बनाई દીધો. આવી ઘણી બધી મેમરીઝ લાઈફ ટાઈમ યાદ રહે જ્યારે તમે સેટ ઉપર હો, આટલા સરસ મજાના ફેમિલી જેવું બોન્ડિંગ થઈ જાય ત્યારે આ બધી મેમરીઝ લાઈફ ટાઈમ સુધી તમને બધાને યાદ રહે. એની જ મજા છે જ્યારે આપણે આઉટડોર શૂટ કરતા હોઈએ ને, એક ફેમિલીની સાથે બધા રહેતા હોઈએ, બધા ક્રિએટિવ ઇનપુટ્સ પણ આપતા હોય, અને એ વખતે જે તમારું બોન્ડિંગ થાય ને, એવું તમે અમદાવાદમાં જ્યાં રહેતા હો ત્યાં શૂટ કરતા હોય, પછી તમે શૂટ પતાવીને ઘરે જતા રહો, તો એ બોન્ડિંગ એવા પેલામાં નથી થતું. ઓડિયન્સને મજા આવે. તમે કેટલી મૂવી કરી અત્યાર સુધી? 65 ઉપર થઈ હશે, 65-70 ની આસપાસ. હા હા ઓફકોર્સ. બહુ સિનિયર આર્ટિસ્ટ કહેવાય. ખાલી દેખાતા અને ઉંમરમાં senior બને. હા, અને મેં તમને હાઈએસ્ટ છે ને શેરવાનીમાં જોયા છે પિક્ચરોમાં, તો એ શેરવાની ક્યાં જાય? ઓલ થેન્ક્સ ટુ હિમ. ઓલ થેન્ક્સ ટુ હિમ. બેનબાની બધા જ કોસ્ટ્યુમ, બધાના બેનબાના જ છે કોસ્ટ્યુમ્સ બધા. અચ્છા, ના સરસ મજાનું, અને ગુડ લક તમને આ મૂવી માટે. અને આપણી સાથે બહુ સરસ મજાના એમ કહેવાય ને કે રીલથી લઈને રિયલ મોટા પડદા સુધી જેમણે એમનું નામ બનાવ્યું છે એવા ભાવિનભાઈ. વેલકમ ભાવિનભાઈ. તો રિયલ સ્ટ્રગલ મેં જોઈ છે. તમે 3 ફ્રેન્ડ્સ જે રીલ્સ બનાવતા હતા ત્યારથી લઈને અત્યારે મોટા પડદા પર તમે આવી ગયા છો. એમાં બોલિવૂડ પણ આવી ગયું અને આપણું જે ગુજરાતી ઇન્ડસ્ટ્રી એમાં પણ આવી ગયું. અને છેલ્લા 2 વર્ષથી તમને લોકો જોઈ રહ્યા છે મોટા પડદા પર. તમે બેક ટુ બેક મૂવીઝ આપી રહ્યા છો. તો તમારો ડિફરન્સ તમને શું લાગે છે ગુજરાતી અને બોલિવૂડમાં અને આ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં ને રીલમાં, અને શું ફરક છે? તમને કેવી મજા આવે છે? મોટો કેમેરો ઓલવેઝ મારો ફર્સ્ટ લવ હતો, ફર્સ્ટ લવ રહેશે. આ વચમાં નાનો કેમેરો આવી ગયો હતો કેમ કે પરિસ્થિતિ વાત કરી હતી કે ટાઈમ સાથે તમને બદલવું પડે. તમને આજે અમિતાભ બચ્ચન કેમ છે? કેમ કે એમણે ટાઈમ સાથે ફ્રેન્ચ બિયર્ડ રાખી. હું બહુ ઓલ્ડ સ્કૂલ એક્ટર હતો. 2013માં એક્ટિંગ શરૂ કરી મેં. મસ્ત મારા કામથી કામ ઓડિશન આપું, જે ઓડિશન સફળ થાય ત્યાં એક્ટિંગનો રોલ કરી આવું. પણ 2018-19માં એવો એક ટાઈમ આવ્યો કે કાસ્ટિંગ એક્ટર્સ ને, મને ગુજરાતી ઇન્ડસ્ટ્રીની ખબર નથી બટ હિન્દીમાં, ત્યારે તો હિન્દી કરતો સિરિયલ્સ અને ફિલ્મ્સ, એ લોકો તમારી લિંક માંગવા લાગ્યા ઇન્સ્ટાગ્રામની કે યાર લિંક મોકલજો, પ્રોડ્યુસરને જોવા છે કેટલા ફોલોઅર્સ છે તમારે. અને હું યાર પ્યોર એક્ટર, 250 ફોલોઅર, પ્રાઇવેટ અકાઉન્ટ ઇન્સ્ટાગ્રામ. હવે આ રીતે તો કઈ કામ મળે 250 ફોલોઅર વાળાને? હવે આપણે જોઈએ કે જે ઓડિશન મેં 2.5 કલાક લાઈનમાં ઊભો હતો હું જે કામ માટે, હવે એ કામ સામે નહીં, હવે નહીં, એક મારા 250 ફોલોઅર છે બટ એ કામ હવે કોઈ બીજો ઇન્ફ્લુએન્સર લઈ જાય છે જેના મિલિયન છે ને બધું, જે એક્ટર નથી. તો મને બહુ એકદમ હું ચીડતો કે યાર એક્ટરનું કામ એક્ટરને આપે. સાચી વાત છે. તો પછી હું થયું કે અગર આવી રીતે કામ મળશે, જો અગર આવી રીતે દુનિયા બદલે છે તો યાર મને તો કામ કરવું છે, મને યાર એક્ટિંગ કરવી છે મોટા પડદા પર. તો આઈ સ્ટાર્ટેડ મેકિંગ ટિકટોક. અને પછી ત્યાં એટલું બધું પ્રેમ મળ્યું કે પછી હું હવે લિંક માંગ ને હવે લિંક પછી લિંક માંગવાની જરૂર આપણે તમારો ગ્રોથ જોયો જ છે ઘણા વર્ષોથી. પછી દે દે પ્યાર દે હેપેન્ડ. અને બોલિવૂડમાં પણ મેં ફિલ્મ કરી જે ત્યાં મને ખબર પડી કે આ બોલિવૂડમાં જો હું અગર હીરો છું તો અહીંયા જો તમારા ખભે અગર ફિલ્મ ચલાવી હોય ને તો
બહુ અઘરું છે, બહુ મોટું સમુદ્ર છે. તમે આટલી નાની મછલીઓ તમને શાર્ક આવીને ખાઈ જવાની છે. બહુ અઘરું છે. યુ નેમ ધ લાસ્ટ ફિલ્મ વેન અ ન્યૂ કમર, એ બધા નેપોટિઝમની વાતો કરતા હોય છે. ભલે નેપોટિઝમ સપોર્ટ નથી કરતા, હવે નેપોટિઝમની ફિલ્મ પણ લોકો એકદમ ફૂલ જજ કરે છે કે નહીં આ નહીં ચાલે આને તે, પણ કોણ છે ઇન્ડસ્ટ્રીના બહારનો જેને તમે સપોર્ટ કર્યો છે? લાસ્ટ વેર ઇઝ ઇટ? ડુ યુ રિમેમ્બર એની? કે આપણે વાત કરીએ કે નહીં બહારનો કોઈ આવે જે ફિલ્મી બેકગ્રાઉન્ડથી નથી, આપણે એને સપોર્ટ કરીએ એની ફિલ્મ આપણે બહુ ઓછા ક્યાં છે? યુ રિમેમ્બર એનીથિંગ? આઈ રિમેમ્બર ઓનલી મુંજિયા, અભય વર્મા, પણ એ પણ પ્રોડ્યુસર્સ કોણ છે ભાઈ? મેડોક છે. હા, તો એ ફિલ્મના લોકો છે. આપણે વાતો કરતા હોઈએ છીએ બટ ત્યાં ફિલ્મ આપણે બહારનો પણ સપોર્ટ નથી કરતા. તો ત્યાં અમે બોલીવુડમાં 2 ફિલ્મ કરીને જોઈ અને ના જ મળ્યું. તો ગુજરાતમાં એવું ફીલ થયું મને આ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં કે યાર અહીંયા મને લોકો પોતાનું સમજે છે અને માણસ ત્યાં ભાવનો ભૂખ્યો હોય. ત્યારે મેં ડિસિઝન લીધું કે યાર જ્યાં મને લોકો આપે છે ને મને એ ભાષા માટે હું કઈ આપું. આ તો આપણે કરતા રહીશું. આપણે આગળ મને આગળ એક તલાવ છે ને તો આ તલાવની મોટી મછલી બનો અને પછી ત્યાં ભલે બોલીવુડ વાળા. પછી તમારું રહેવાનું પહેલેથી બોમ્બે કે બોમ્બે અને ગુજરાતી ફેમિલીમાં જ, એટલે બરાબર છે. તો તમારા ઘણા બધા એક્ટર્સ સાથે તમે કામ કર્યું જ છે, તો આ લોકો સાથે સૌથી ધમાલીને તમને સાચવવાવાળું કોણ? બધા જ મને સાચવે યાર. રમેશભાઈ મારા, અરે મજાની વાત તો આ છે કે અમે ફર્સ્ટ ફિલ્મ તો 2022માં કરી હતી, શુભ સાન. એ વિશે હું એક નાની વાત કહેવા માંગુ છું. અમે લોકો 22 ના 22માં અમે લોકો લંડન શૂટ કરી 2 ફિલ્મ બેક ટુ બેક. એક ડાયરો કરીને આપણો જે લોકગીત છે ડાયરો, એ અને શુભ સાંજ. હવે ડાયરોનું કાસ્ટિંગ, સ્ક્રિપ્ટિંગ આખું શુભ સાંજની સ્ક્રિપ્ટ સાંભળી લીધી, એનું કાસ્ટિંગ ખબર હતી. એક કાસ્ટિંગ બાકી હતું, સેકન્ડ હીરો. અને આઈ ટ્રસ્ટ હિમ. એ મને કહે સર ઇસકો લિયા. મને લાગે તો હું કહું નહીં ડીજી એ સોચો ના કોઈ ઓર લો. હવે એણે કીધું ભાવિન ભાનુશાળી. હવે હું આને છે ને 2 થી 3 વાર પ્રીમિયરમાં જ મળેલો અને દર વખતે એના લુક એવા ભલતા હોય બધા, એટલે મને એવું લાગે આ કોણ છે યાર, ઈ સો હેન્ડસમ, પણ આ શું બધી કળા કારીગરી કરે પોતાની જાત સાથે. અને કટ ટુ લંડન. મેં કહું આ છે? તો મેં કહું ડીજી આર યુ શ્યોર ये करेगा हीरो? बोले सर इसके फॉलोअर्स देखो. मैं कहूँ फॉलोअर्स नहीं, एक्टर. बोले सर आप देखो सिर्फ. અને હું ક્રિએટિવ હતો એટલે હું મારો સીન નહોતો એટલે હું આમ મોનિટર પાછળ બેઠેલો. રિહર્સલ વિનીતા હતી, આઈ થિંક વિનીતા જોડે તારો ફર્સ્ટ સીન. અને હું ગયો કે મેં કહું ये इसका मूड ये है. અને મેં કહું એક વાત કહું ભાવિન, કારણ કે અમે ત્યાર પછી અમે બીજી 3 ફિલ્મનું કાસ્ટિંગ કરી રહ્યા હતા બીજી. મેં કહું આ તારી અત્યારે એક્ઝામ છે. મેં કહું જો મજા આવી ગઈ મને એક્ટર તરીકે તારામાં તો હું જાહેરમાં તને 3 ફિલ્મ આપીશ. અને ફર્સ્ટ સીન કર્યો વિનીતા જોડે અને બધા આખા યુનિટની વચ્ચે જઈને મેં કીધું, મેં કહું ભાવિન આગલી 3 ફિલ્મનો હીરો તું અમારી. એની શરૂઆત ત્યાંથી. તો તમને સાચાવાળા તો બધા જ હતા જ ઓન સ્ટેજ, અને અહીંયા સૌથી ધમાલ કરવાળું કોણ હતું કે ભાઈ સિરિયસ સીન હોય તો પણ એને મસ્તી કરવા જોઈએ? હેમાંગ અને ચેતન સર અને ધર્મેશ સર. મારું નામ મને પણ તમને તમારી મને મજાક મસ્તી સિવાય ભાવે જ નહીં યાર. તો એક વાત કહું, એના સિવાય છે ને તમે કામ નહીં કરી શકો. લાઈવ હોવું જોઈએ, એટમોસ્ફિયર લાઈવ હોવું જોઈએ. ઓલવેઝ એવું કહેતો હોઉં છું કે ગુજરાતી ફિલ્મના પ્રેમિયર હેમાંગ દવે જોડે જોવો એ એક લાહો છે. અને જ્યારે તમે જોશો હેમાંગ દવેની જોડે અથવા પાછળ બેસીને અઘરું જેવું તમે નથી બેસતા ને અમને કહો છો કે બેસો. એટલે મારી તો કેપેસિટી નથી કારણ કે એમની બાજુ બેસવાની, પણ એ લાહો ચોકડી. છે. ચોકડી સારું, પણ બહાર રાખજો બીજું શું. બનાવીને વાર્તા કહી દેજો. સો બહુ સરસ મજાનું સાંભળીને આનંદ થયો ભાવિનભાઈ, તમારી લાઈફ જર્ની. તમારા માટે ફોલોઅર્સ શું મેટર કરે છે અત્યારે? આજે ઇન્સ્ટાગ્રામ ઇન્ટરનેટ બંધ થઈ જાય સૌથી બેસ્ટ ખુશ માણસ હું આજ સુધી મેં એક આ વિડીયો ને દિલ નથી બનાવ્યો. દિલથી આ કરું છું. આડો કેમેરો હોય ને આડો, એમાં મજા આવે. ઊભો કેમેરો મજા નથી આવતો. હું એના માટે એ નહીં કે પણ હું કહીશ અમે જ્યાં પણ જઈએ છીએ તો ભાવિનને એની ફિલ્મો થકી એના કામ થકી જેટલા લોકો પ્રેમ આપે છે એ બહુ મોટી વાત છે. અને આઈ થિંક એના ચાહકો જ્યાં જ્યાં પણ જઈએ, જે જેમ કે સુરતમાં બહુ બધા એના ચાહકો હતા કે જે લોકો આવ્યા હોય એને મળ્યા હોય, તો
એના એ જગ્યાએ હું થેન્ક્સ કહીશ કે જે બી મીડિયમ થકી ઓડિયન્સ સુધી પહોંચી શક્યો જે બી ફોલોઅર્સ સુધી પહોંચી શક્યો તે બધાને થેન્ક યુ છે કે ભાવિનને આટલો પ્રેમ આપ્યો. તો ભાઈ યંગસ્ટર્સને હું ચોક્કસથી કહીશ કે ભાવિનભાઈ બહુ સરસ મજાની લાઈન કરી કે એમનો કોન્ફિડન્સ લેવલ જ અલગ છે કે રીલ તો ઠીક છે પણ એમને જે આડી સ્ક્રીન આવે ને એમાં જે કામ કરીને મજા આવે છે ને એના જેવી મજા લાઈફમાં કશે નથી. નેક્સ્ટ હું આવીશ જેમણે ફર્સ્ટ ટાઈમ એવર ડેબ્યુ કર્યું છે, રાઈટ? આઈ એમ રાઈટ? તો આ છે ને તમારા માટેનો પ્રેમ બતાવે છે. આ બધાનો આ જે કર્યું ને એ બધા નહીં કરી શકે. પ્રેમ તો એક મિલોની, વેલકમ મિલોની. કેવું લાગ્યું, એક્સપિરિયન્સ કેવો લાગ્યો ફર્સ્ટ ટાઈમ એવર આવા સરસ મજાના એક્ટર એક્ટ્રેસ સાથે કામ કરીને? આગળ આવો સાંભળવું છે. Pilla, I want to say a little about my journey in general. શ્યોર એ તો હું પણ ઇન્ટરેસ્ટેડ છું. જેમ ભાવેને હમણાં વાત કરી, મેજરલી બેકગ્રાઉન્ડ જ્યારે બોલિવૂડ કે હિન્દી સિનેમાનું હોય છે, એને કીધું બહુ બ્યુટિફુલ વસ્તુ છે કે આ બહુ જેન્યુન છે કે પોતાના ખભા પર એક મૂવી ચલાવવાનું ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ વેન યુ આર ઓવર ધેર. મારી જર્નીમાં મેં બોલિવૂડમાં રશ્મિ રોકેટ કરી છે તાપસી જોડે. એમાં એમની રાઇવલ પ્લે કરી રહી હતી. તો જે આઈ ફીલ કે કોણ મને જે એ લિસ્ટર્સને છોડીને અગર કોઈ પ્રાઇમ રોલ્સ એને છોડીને આઈ ડોન્ટ થિંક પર્ટિક્યુલરલી લીડ સ્પેસમાં કોઈ ન્યૂ કમર્સને આમ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ મળે છે મેજરલી. મારી જર્ની પણ સેમ હતી, ઓડિશન્સ આ તે. દેન એક કાસ્ટિંગવાલા જિમેશ પટેલના થ્રુ આઈ મેટ ધીસ મેન ધ્વની ગૌતમ. આ જર્ની લાઈક વેન આઈ મેટ હિમ ઓલ્સો મને કોઈ કરતાં કોઈ જ પહેલી વાત તો મને ગુજરાતી કરવું છે નથી કરવું શું છે મને કોઈ પ્રકારની આઈડિયા નહોતી. આઈ વોઝ અ ગુજરાતી. હા, હું કાઠિયાવાડી ગુજરાતી જૈન છું ફ્રોમ મુંબઈ. હા, મારા જૈન છું. અને પોતે ડોક્ટર છે, ડેન્ટિસ્ટ છે. ડોક્ટરની ખબર છે, હું ડેન્ટિસ્ટ છું તો હું પ્રેક્ટિસ દરરોજ કંઈક નવું ખોલતી જાય છે. અમે પણ જૈન છીએ ને, અહીંયા આપણા ઘરે પણ દેરાસર છે. એ જતી તો નહીં જોય, દેરાસર તો જોયું બી નહીં હોય. તો હું ડેન્ટિસ્ટ્રી પણ સાઈડ બાય સાઈડ પ્રેક્ટિસ કરતી જ હતી બિકોઝ એવરીથિંગ વોઝ વેરી ડિસબેલેન્સ. આટલા બ્યુટીફુલ ડેન્ટિસ્ટ બહુ ઓછા જોયા જ મેં. અને બીજી એક વાત એ મજાક કરું છું. હવે મજાક એક વાત તો મજાક થઈ છે તો હું તો ડે 1 થી કહું છું ડેન્ટિસ્ટ ગણતા જ નથી છે. મને તારું સર્ટિફિકેટ બતાવ ને તારું પ્રિન્સિપલ કહો. એને મને કીધું કે મેં ધ્વનિની ટ્રીટમેન્ટ કરી. મેં કહું એટલે હું વિચારું કે આના દાંત બગડી કેવી રીતે ગયા. તો અરે યાર બતાડીશ બધાને હું છું ડેન્ટિસ્ટ. મારા શબ્દ પ્રીમિયમ બેન ખરેખર પર આમ બતાડીશ જો ડેન્ટિસ્ટ પર છું. વૈશાલીબેન શું કહેવાય? નાના છે ડેન્ટિસ્ટ. એટલે જ મેં કીધું એમને કે ના લોચા છે ખરેખર બેન, નહીં બોલો તમે. કીધું કે નહીં? નવું એડમિશન હોય ને બસ બધા ફિરકી રેગિંગ થયું છે કે ભાઈ હું એ જ પૂછતો હતો, એવું થયું છે કે મિલોની એક ચા ખાઈ આવો ને બેટા, પાણી લઈ આવો ને ગ્લાસ. હા, એવું નથી થતું. એ હા પાડે છે. હા પાડી એ હા પાડી. એક મિનિટ, તારી પાસે ચા ક્યારે મંગાવી અમે? એક મિનિટ, અહીંયા ઊંધું આ છે ને બધાને વર્દી આપી દે. હમણાં 2 દિવસ પહેલાનો એક નવો દાખલો કહું. હું ને ભાવિન આના માટે કુલી બની ગયેલા. કેમ તો કે લગેજ એટલું બધું લઈને આવી કે પેલો ગાડી વાળો એમ કે સર એ કિધર લગાવી. એક મિનિટ ધર્મેશભાઈ, એ તમારે ઊભા થઈને જરાક એક્ટિંગ કરવી પડશે. મિલો કેવી રીતે કીધું એને? એક જગ્યાએ આને ભૂખ લાગેલી એટલે ઊભા રહ્યા. આ તો મારી બેગ, આ ભાઈ ધ વોશરૂમ એમ કે ચાલી ગઈ અંદર. પેલો ડ્રાઈવર આવીને કે એટલે આને ઉંચકી આવી બેગ એટલી હેવી. એટલે હું ને આ ને ડ્રાઈવર 3 જણા 2 બેગ ઉપર ચડાવી. નેક્સ્ટ ટાઈમ થી હું એક જ બેગ લઈને આવીશ. અને તને ડિરેક્ટર સાહેબે કીધેલું આગલે જ દિવસે આપણે બોલાતા ના, આપણે સાથે જતા ત્યાં આગળ ઘાટકો પર. ત્યારે મુંબઈ 8 તારીખે જાઉં છું, એના પેલા હું અહીંયા જ છું તો કપડાં તો હોય ને યાર. એક જ કપડાં ભરવાના જે વાત કરે તે
તો અરે આ રાઈટ મને પહેલાં બહુ જ નર્વસનેસ હતી બિકોઝ મારું ડેબ્યુ હતું તો આઈ વોઝ લાઈક ઇટ્સ અ ડિફરન્ટ ઇન્ડસ્ટ્રી આઈ નો ઇટ્સ ગુજરાતી બટ થોડુંક મુંબઈનો ટચ પણ છે ક્યાંક ને ક્યાંક તો બોલવા વાપરી થઈ જાય તો આઈ વોઝ નોટ વેરી શ્યોર કે શું હશે બટ ઈચ એન્ડ એવરી પર્સન ઓન સેટ એટલે જે હમણાં થયું ને તમે જે ગ્લિમ્સ દેખાણી ઇટ્સ લાઈક ઇવન ઇફ આઈ વોઝ નર્વસ એ લોકોએ મેક શ્યોર કર્યું છે કે એ નર્વસનેસ થોડી કન્વર્ટ થઈ જાય હસી મજાકમાં બીટ પરીક્ષિત આઈ હેવ સ્પોકન ટુ હિમ સો મેની ટાઈમ્સ કાંઈ પણ નાની અગવડ પડી ગઈ હી વિલ ગાઈડ મી ભાવેન ઓલ ધ ટાઈમ એઝ અ બડી fun all the time and Pooja being a female co-actor it was very I was nervous in general with her but literally she's been like such a good female co-actor and so friendly as a I have to say very down to earth and friendly it was amazing સરનું સિલેક્શન જ બહુ જ ગજબ છે તમે જે સિલેક્ટ કરીએ છે ને આખી સ્ટારકાસ્ટ એ એકચ્યુઅલી બહુ જ સુપર્બ છે બધા હું લગભગ બધાને ઓળખું છું અને જે બાકી ચૂકીની એકચ્યુઅલી આ 15% ટીમ છે અચ્છા ઘણા બધા છે હજી ઘણા બધા એટલે અમે પોસ્ટરમાં જોયા છે બધાને બે બસ ભરીને લઈ જવાય એ પોતાનું ઓછા છે અચ્છા 23 people છે total but and again Dharmesh sir થી તો મને tremendous guidance overall on set Hemang was the best, funny all the time. So each and every person on set has actually helped me and DG has also been very, very amazing as a director. એટલે free hand આપ્યો છે and he's always guided કે ये कर सकता है, वो कर सकता है and everything. And even they were very free and accepting, Nitin sir, Vaishali ma'am. So it was a beautiful experience in general as an actor, being a debutant. So I am very excited. અને હા બસ આ જ છે આપણે બહુ સરસ મજાની વાતો સાંભળી મિલોની પાસેથી તો હું તમને કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ ફર્સ્ટ મૂવી માટે આ બધા તો દિગ્ગજ કલાકારો તમારી આજુબાજુ છે જ પણ તમને વિશ યુ ઓલ ધ બેસ્ટ ફર્સ્ટ મૂવી માટે થેન્ક યુ સો મચ 8 મે ધમાકો થઈ જશે 8 મે ધમાકો થઈ જવાનું છે ભાઈ સાંભળી લેજો બધા મારા સુરતના અને આપણા આખા ગુજરાતના મારા ફોલોઅર્સ ફેન્સ મારા ફેમિલી ફ્રેન્ડ્સ બધાને કહું છું કે 8 મે વાંકી ચૂકી લવ સ્ટોરી આવી રહ્યું છે તો બધા ફેમિલી સાથે જોવા જજો જોવાનું ચૂકશો નહીં અને બધાને ખાસ કહીશ હવે એક વાત કે વન એક નાનો ક્વેશ્ચન તમે મને પૂછી શકો છો મારા માટે પછી આપણે આપણો શો ઓવર કરશું આજે મેં તમને ઘણું બધું પૂછી લીધું તમે મને કંઈ પૂછી શકો અમે રેડી છીએ સર एक ही सवाल है 10-12 सालों से इतनी सारी गुजराती फिल्में देखी होंगी ट्रेलर देखे होंगे क्या ऐसा लगा वांकी चुकी का ट्रेलर देख के जो बाकी फिल्मों से अलग જે રીતે ઘણા વર્ષોથી આપણે આવી બધી મૂવી નથી આવી ઇન્ડસ્ટ્રીમાં લાઈક હમ આપકે કોણ છે ફેમિલી સાથે જોઈ શકાય હસી શકો તમે તમને આમ એનું સિનેમેટોગ્રાફી ગમે તમને બધાના ક્લોથિંગ ગમે તમે સ્ટારકાસ્ટ ગમે તો મેં જ્યારે જોયું ને ત્યારે મને આ ફીલ આવી કે યાર આ મૂવીમાં એવું તો છે જ કે યાર મજા આવી જવાની છે લોકો હસવાના છે રડવાના છે લોકોને એમનું જૂનું યાદ આવી જશે બધી લવ સ્ટોરી યાદ આવી જશે કંઈ ને કંઈ ક્લાઇમેક્સ ને ઘણું બધું સસ્પેન્સ તો આ મેં એવું માર્ક કર્યું મજા આવશે એટલું જ કહીશ કે ભાઈ જ્યારે એક સરખા લોકો એક સરખા સ્વભાવના લોકો જ્યારે મળે અને જે બોન્ડિંગ બને ત્યારે આ બધા સીન સર્જાય છે બાકી જો એક પેલું કહેવાય ને ઘરમાં એક ફુવા એવા હોય ને રિસાયેલા જ હોય તો આખું લગન બગાડે પણ આમાં એવું એક પણ નથી આમાં તમારા બધાના કારણે હસતા ચહેરાના કારણે પોઝિટિવ વાઇબ્સ આવે છે અને એક હું એવું માનું છું હું શ્યોર છું કે તમારું આ બોન્ડિંગ છે ને મૂવી પૂરતું નથી તમે કન્ટિન્યુ સાથે રહેશો જ અને રહેવાના જ છો મારે કોઈ સવાલ નથી પણ આઈ રિયલી વોન્ટ ટુ થેન્ક યુ ઓન ધ બિહાફ ઓફ અવર ટીમ કારણ કે તમે નીચે લેવા આવ્યાથી લઈને અહીંયા સુધી તમે જે આટલા વખત કરી કે બસ હવે નેક્સ્ટ ટાઈમ આવીએ ત્યારે આપણે કેમેરા ન હોય આપણે ખાતા પીતા હોય મજા કરતા હોય અને હું એટલું જ કહીશ ખાસ કે આટલા વર્ષથી જેટલી પણ ગુજરાતી મૂવી આવે છે ને એ પહેલો કોલ કરે જ છે મને કે ટીનુભાઈ શું કરાય કેવી રીતે પ્રમોટ કરાય શું કરાય અને મને ખબર નહીં સમાવ ગુજરાતી ઇન્ડસ્ટ્રી માટે બહુ પ્રેમ છે મને કોઈ મેં 5 પૈસા લીધા નથી કોઈની પાસે લાઈફમાં મારા ખર્ચા હશે પણ મને ઇન્ડસ્ટ્રી માટે બહુ પ્રેમ છે લોકો માટે પ્રેમ છે એટલે હું કન્ટિન્યુ કરતો રહ્યો અને એ છેલ્લા દિવસથી ચાલુ છે નથી ચાલુ જ છે અને ત્યારથી હું મલ્હારભાઈનો બહુ મોટો ફેન છું યશનો ફેન છું ત્યારથી કેવું લાગ્યું તમને
બ્યુટીફુલ મને બહુ મજા બહુ મજા આવી ફર્સ્ટ ઓનેસ્ટલી લાગતું નથી કે ફર્સ્ટ ટાઈમ આવી તો તમે પોડકાસ્ટ કરી તમે ફ્રોમ અ ડેબ્યુટાન્ટ ટુ ડેબ્યુટાન્ટ તમે નર્વસ હતા તમે ખબર છે કે મારું પહેલું મૂવી કયું છે મેં ડેબ્યુ કર્યું મેં કર્યું આ ખોટું કહેવાય હું તમારા બધા માટે જાણું છું મિશ્રીમાં હું હતો મિશ્રીમાં સંજયભાઈ હા એમાં જ્યારે જેલમાંથી ભજીયા લઈને આવે છે ને સીન હિતુ કનોડિયા અને ટીકુ તલસાણ ત્યારેમાં હું હતો અને બીજી એક સારી વાત છે કે મારું બીજું મૂવી રિલીઝ થઈ રહ્યું છે 22 તારીખે શુભ મંગલ ધમાલ એમાં એટલે સંજય સોની જોડે આ બધા છે ને ટચવુડ રીલ્સ પરથી મને ઓફર આવી છે કે જે લોકોએ મને ઓળખ્યો અને મને ચાન્સ આપ્યો તો મારા માટે પણ એક સારી વાત છે અને તમે લોકો પણ મને વિશ કરી શકો છો ઓલ ધ બેસ્ટ એન્ડ કોંગ્રેટ્સ અત્યારે ડેબ્યુ છે નાના નાના રોલ 2 મળ્યા છે આઈ ડોન્ટ નો ફ્યુચર બાકી બેઝિકલી અમે ડાયમંડ મેન્યુફેક્ચરર જ્વેલરીમાં છું એટલે તમારી છે પ્રોડ્યુસરની હવે વાત કરો તમે એઝ અ પ્રોડ્યુસર આવશો મને રૂલ્સ ને બહુ જરૂર હા, કરી. પ્રોડ્યુસર આવો તો થેન્ક યુ સો મચ પહેલા બધાને કહીશ કે આપણા કહેવા પ્રમાણે બધા આવ્યા તમારા બધાનો પ્રેમ આટલો આપ્યો મારો પહેલો ટોક શો હતો અને હોપફુલી તમને બધાને બહુ જ મજા આવી હશે એબ્સોલ્યુટલી મોજ પડી ગઈ લાઈક શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઇબ સાચું ને કે શબ્દો નહીં લાગણીથી ઓળખાય છે સંબંધ કોઈ પણ માણસનો વાત કરવાનો ઉમળકો જ અણસાર આપી દે છે કે સંબંધ હૃદયથી જોડાયેલો છે કે પછી ફરજના ભાગરૂપે હા સાચું ને